今日は、時間の使い方の違いについてお話ししたいと思います。ブラジル人は、何かにつけて時間をかけるのんびりとした民族だと思われていますよね。そして日本人は、せっかちな民族、今の日本人はですね、せっかちな民族、国際空港あたりでは早足で歩くのは日本人とアメリカ人だけなんて言われてますよね。ところが、日常生活に関しては時々反対の場合があるんですね。ブラジル人がせっかちで日本人が時間をかけるというのがあるんですね。じゃあ今日は3つエピソードをお話しします。その1です。車の運転についてです。ブラジル人はそうやってのんびりした民族と思われているんですが、ハンドルを握ると急にせっかちになるんですね。でちょっとした渋滞もちょっとした相手のヘマも許せないんですね。でポッポーっと鳴らして早くやれとかね、いろいろ罵ったりするわけです。でそしたら相手が戸惑って、もっと間違えて渋滞はもっと深刻になっちゃう場合もあるわけですね。そこ行くと日本人は、長い間狭いところで暮らしてきたからでしょうか、なんかとっても賢い民族に見えるんですね。ちょっとした渋滞や、ちょっとした相手の運転のヘマに対してとっても寛大のように見えます。焦らしたら余計事態は悪化するって、無言のうちに分かってるんでしょうね。で狭い道を行きますと対向車が来ますわね。そしたらその時にちゃんと道のへっこみを見つけて、そこに自分の車を寄せて対向車が通るのを待ちますね。そしてお互いに優しい挨拶のクラクションを鳴らします。ピッピッってね、そんなことですね。なんて賢いの民族だろうってブラジルで育った私は思っちゃいます、ついつい。2番目のエピソードです。それはあるレストランでのことです。ブラジル人を日本のあるレストランに連れて行きました。そしたら食べ物がちょっと脂っこかったんですね。だから私は2人ともそう思ったので、私は店長さんに言った方がいいと思ったんです。ついつい思っちゃったんです。で言いましたらば、あんまり良くなかったみたいですね。その後の店長さんがちょっとあんまりいい顔をしなくなってしまって、で息子にそのことを話したんですね。そしたら「お母さん、そういうことは言わなくていいんだよ。客が減っていけば向こうが考えるんだってば、そして料理法なり対応する方法なり考えるんだってば」って言うんですね。そうだわねって言って、それで私はまた先輩ぶってブラジル人にその息子の言ったことを伝えたわけです。そしたらそのブラジル人が「ああ、でもそしたらレストランが良くなるのに時間がかかりすぎるわよ」って言うんですね。で私ははって笑っちゃったんです、その時。でいつブラジルが早く問題を解決するんだろうかと思ったんですね、ついつい。だけれどもきっとそういう彼女とそういう私は一つの幻想があるんだと思うんですね。言葉を使えば事態は早く解決する、ね、それは幻想なんですよね。で日本人はそれは幻想だっていうことをきっと長い間のうちに知ってるんでしょうね。でじゃあ3番目のエピソードです。これはある帰国子女の話です。高校生時代に日本に帰ってきたある女性ですけれども、日本のその当時の高校では、10分間のインターバルがあったんだそうです。でその間には何してもいいと、バレーボールとか、トランプとか何してもいいと。で、そしたらその日本人の高校生はみんな相談するんですって。今日は何する？そうね、バレーボールにする？バスケットもいいよね。でもトランプ、今日はでも雨だからトランプの方がいいかとか、そんな風にして、相談するのに5分かけちゃうんだそうです。そしたらその帰国子女は子女の方は、ちょっと10分間のインターバルの中で5分も
相談に使っちゃうのはもったいないと思って飛ばしちゃおうと思ったんですよ、その5分間その相談を。そしてねえねえねえ今日はバスケットにしない、ねえねえ今日はバレーボールね、オッケーとか言ってやっちゃったんですって。そしたらバットルって言われて、そして結局仲間外れにされちゃったと。そうですね。だから、やっぱりそこは、アメリカで育ってもブラジルで育ってもせっかちなんでしょうかね。で日本人の方がゆったりしてると。でその時間のかけ方は、我々から見て、時間の無駄だと思われるその5分は、とても大事なものなんでしょうね、日本人にとってはね。というのは相談をして和を保つということでしょうね。で和が何よりも大事な民族ですからね、ここはね。でだからどこにその文化の前提があって、無言の前提があってそれに結びついた行動があるかわからないものなんですね。面白いものですね。やっぱりそういう時はお互いに想像力を働かして怒らないようにするのがいいんでしょうかね。異文化リテラシーといいますか、グローバルリテラシーといいますかね、そんなことなんでしょうか。ありがとうございます。それでは、このお話をポルトガル語に訳します。Então vou passar a história de hoje para o português. Hoje vou falar do modo de empregar o tempo nas duas culturas, Japão e Brasil. É porque a gente pensa que um povo é lento e de repente ele é apressado. E quando a gente pensa que um povo é apressado, de repente ele é lento, né? Então existem essas coisas inesperadas em certas situações. Isso que é o interessante, né? E então vou contar 3 episódios. Primeiro, quando a gente guia carro. Então, o brasileiro é tido como um povo mais ou menos lento, não é? E não apressado. Mas quando ele pega no volante, aí ele fica apressado. E ele não perdoa nem um pequeno congestionamento, nem uma pequena falha do outro carro, do outro motorista. E daí ele fala, ele aciona logo a buzina e fala, anda logo, o que vocês estão fazendo? Essas coisas, começa a xingar, né? E o outro então fica mais atrapalhado ainda e erra mais ainda e às vezes o congestionamento até piora, né? E diante disso, o japonês, que é tido como um povo mais ou menos apressado hoje em dia, né? Ele é lento no sentido de ter paciência nessas situações, né? Acho que ele foi criado num país pequeno, né? Durante muito tempo, então eles têm aquela compreensão tácita de que se apressar o outro nessas situações, a situação só piora, né? Então, ele não apressa o outro no congestionamento, nem quando o outro motorista falha, né? E ele espera com paciência. E, por exemplo, numa rua estreita daqui, né? Ele vai indo, vem um outro carro do outro lado, e aí ele espera o outro carro passar e entrando numa vaga, né? Ele procura uma vagazinha numa rua e entra, e daí encosta o carro nessa reentrância, né? E espera o outro passar. E aí trocam buzinas de cortesia, né? Um falando obrigado e outro de nada, assim, pum, pum, né? Então, eu que fui criada no Brasil, quando vejo isso, penso, que povo sábio, né? Mas é uma sabedoria que vem de longa data, né? Não é verdade? Segundo episódio. O segundo episódio é o que aconteceu num restaurante. Eu levei uma amiga brasileira para um restaurante daqui e a comida estava um pouco gordurosa. E como nós duas achamos a mesma coisa, achei melhor informar o gerente. E daí parece que não foi bom, porque o gerente, depois disso, começou a não me tratar muito bem. E contei isso ao meu filho. Aí o meu filho disse, mamãe, não precisa falar essas coisas. Se começar a diminuir os fregueses, eles
começam a pensar no caso, mudam a cabeça e o modo de cozinhar, ué. Eu pensei, é mesmo. E resolvi contar à minha amiga brasileira. E daí, ela falou assim, ah, mas aí demora muito para resolver a situação. Aí eu dei risada, né? Porque eu pensei, quando é que nós, os brasileiros, resolvemos depressa os problemas, né? Mas é que eu, tanto como ela, acho que temos a ilusão de que, fazendo uso da palavra, as coisas se resolvem mais rapidamente. E não é bem isso, né? E acho que os japoneses têm essa sabedoria que vem de longa data, né? Bom, terceiro e último episódio. Então, havia uma estudante colegial japonesa que tinha voltado dos Estados Unidos. Ela foi criada nos Estados Unidos e voltou para o Japão quando era colegial. E foi cursar o curso no Japão, o curso colegial no Japão. Daí, parece que tinha um intervalo de 10 minutos, onde podiam fazer o que quisessem. Jogar vôlei, basquete, ou baralho, qualquer coisa. Mas, nessa hora, diz que as japonesas consultavam umas às outras. Falavam assim, o que vamos fazer hoje, hein? Basquete, talvez, né? Vôlei também tá bom, né? Mas como tá chovendo, podia ser baralho, né? Então, diz que gastavam 5 minutos para essa consulta. E ela, essa que voltou dos Estados Unidos, achou que era desperdício de tempo gastar 5 minutos para consultas no intervalo de 10 minutos. E ela resolveu economizar este tempo. E então ela chegou e falou assim: hoje vamos jogar basquete, tá bom? Vôlei hoje, ok? E foi resolvendo. E daí acharam que ela era mandona e foi descartada do grupo. Pois é, então essas questões são difíceis nas atitudes, né? Porque existe sempre um pressuposto tácito em que se apoiam certas atitudes, né? E parece que no Japão, nesse caso, era consultar para obter harmonia, não é? Então, é preciso que a gente tenha bastante imaginação para saber perdoar os outros nessas situações, não é verdade? Então, pedimos aos japoneses que tenham bastante paciência com nós, os estrangeiros ou os criados no exterior, né? Nessas horas, não é verdade? Muito obrigada.